سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علم اللدني والمشرب الهنيء يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسر حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطفو بها أن الطعن والطاعون والسائر عن وعبالاء يقول يا الله يا من أمره بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها ما نحن من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر وجهر في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجامعتنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون بها لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل شقاء شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وعلى آله وصحبه المختار وعلى آله وصحبه المختار وآله والأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله فضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kajian kitab Al-Hikam yang mana pada hari ini kita masuk pada pertemuan 14, tapi sejatinya kajian yang akan saya baca pada hari ini yaitu makalah yang ke-13. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, ya, sehat jasmani dan rohani, insya Allah panjang umur,
barokah usianya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah juga keluarganya, dan insya Allah kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, juga orang tua kita yang telah mendahului dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca menjadi sarana, menjadi wasilah kemudahan kita di dalam mendapatkan ilmu yang manfaat, kemudahan kita dalam menghadapi berbagai urusan, dan juga kemudahan di dalam menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ikhwani minal anbiya mursalin bi anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'alu min hizbihim wa yarzuquna mahabbata wa yataffan ala millatihim wa yahsuruna zumratihim fi khairin wa rusulil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والآمين. Al-Fatihah juga ditujukan kepada orang tua kita yang telah wafat mendahulu kita dalam keadaan iman, kakek nenek kita, dan juga guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur berkah usia mereka sehat walafiat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Juga untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, ya baik tingkat SD, SMP, SMA, atau yang di pondok pesantren atau di fakultas, ya di jurusan apapun, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kecerdasan intelektual dan juga emosional spiritualnya, dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh manfaat barokah untuk dirinya, keluarganya, dan khusus untuk keluarganya, dan lebih umum lagi untuk bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan panjang umur sehingga bisa berjuang untuk membawa, ya, kemakmuran bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita yang hadir pada pagi hari ini barangkali ada yang menghadapi berbagai persoalan, ya. Mungkin ada yang sakit, Mas Tolib, ya, dalam kondisi greges, ya. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur. Maka siapapun di antara kita jamaah yang hadir atau belum hadir, mungkin kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan, sabar dengan sakitnya, dan insya Allah menjadi pelipur dosa, dan Allah angkat derajatnya mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang menghadapi berbagai persoalan pendidikan anak, orang kemudian menghadapi pasangan, yang mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang insya Allah mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghadapi kesulitan ekonomi, ya, barokah dari surat Al-Fatihah, barokah dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga barokah dari tahajud kita, bacaan Quran kita.
mungkin kita yang hadir pada pagi hari ini, yang sempat tahajud atau baca surat dari Al-Quran, mudah-mudahan berbagai kesulitan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ya kita semua yang hadir diberikan kesempatan untuk berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان minasyaitonir الرجيم. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. الرحمن Maliki الرحيم مالك yaumiddin. يوم الدين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا نستعين اهدنا الصراط الصراط المستقيم. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يشرق قلب صور الأقوان. Nih teksnya. Kaifa, saya baca. Kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi an kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawafatihi. Ini sederhana tapi luar biasa. Kaifa, nah, di sini kaifa, bagaimana mungkin? Kaifa itu bagaimana mungkin? Ini sebuah pertanyaan yang pertanyaan yang apa namanya? Yang menarik. Kaifa yashruqu? Kaifa yashruqu? Qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin ya akan terang hati seorang manusia, seorang hamba, seorang murid. Nah, murid itu kita. Sedangkan gambar-gambar dunia terbayang jelas dalam cermin hatinya. Bagaimana mungkin hati itu bisa terang, sementara dalam hati itu banyak gambar-gambar. Yang dimaksud gambar-gambar ini adalah kecenderungan hati manusia tertarik pada urusan dunia, di mana dunia itu yang sifatnya itu fana. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tapi dunia itu kita lekatkan pada hati kita sehingga hati itu tertutup oleh dunia itu sendiri. Maka di sini bagaimana mungkin hati itu bisa mengeluarkan cahaya? Bagaimana hati itu bisa mengeluarkan auranya? Sementara hati kita tutupi dengan cermin dengan dunia, ya, gambar-gambar. Misalkan kita cinta ketenaran, cinta pujian, cinta jabatan, cinta semuanya kita cintai. Kemudian eh, yang kita cintai itu akhirnya menutupi hati kita. Itu yang dimaksud yang pertama. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Atau bagaimana mungkin akan melangkah menuju Allah padahal ia sedang terbelenggu dalam pasungan syahwatnya. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan sementara kaki kita dibelenggu oleh kecintaan kita atau oleh syahwat-syahwat kita. Kita tidak akan bisa berjalan kalau kaki kita dibelenggu oleh rantai-rantai, yang mana rantai-rantai itu adalah syahwat kita. Maka siapapun yang akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berjalan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi kakinya dibelenggu, maka dia tidak akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Maka dia akan jalan di tempat. Nah, syahwat-syahwat itu apa? Syahwat-syahwat itu kecenderungan kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kecenderungan manusia itu sudah tentu ya, urusan-urusan yang sifatnya menyenangkan, seperti cinta terhadap pasangan, syahwat terhadap dunia, yaitu jabatan, syahwat terhadap ketenaran, pujian, itu adalah syahwat kita. Jadi kita itu ingin melangkah, tapi kaki kita itu dibelenggu, ya pasti akan bisa jalan. Akhirnya hanya menjadi angan-angan. Maka satu persatu harus kita lepas belenggu itu. Kemudian yang berikutnya, ini kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana mungkin ia bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedang ia belum suci dari junub kelalaiannya. Kita ini sering lalai, kita ini sering lupa, kita sering mendapatkan nikmat, tapi kita lupa dengan pemberi nikmat. Makanya sering saya sampaikan, kadang kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak segera mengabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu begitu dikabulkan permintaan kita, kita akan asik dengan permintaan itu sendiri. Sering kita itu minta ini dan itu, tapi begitu kita mendapatkan, kita lebih asik pada permintaan itu, lupa dengan yang memberi. Nah, gambaran seperti ini ya, ini digambarkan. Bagaimana mungkin ya, kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa lam yatatahhar min jinabati ghaflati. Ini kita dianggap masih dalam keadaan kotor, yaitu junub yang belum bersuci, maka tidak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita itu sebenarnya masih banyak kotoran. Kemudian yang terakhir, kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hawafatihi. Bagaimana mungkin ia berharap akan mengerti rahasia mendalam dan indah dari Allah sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah ini mengingatkan bahwasanya hati kita itu masih belum bisa bersih karena masih dibelenggu oleh urusan dunia, ya, urusan-urusan yang sifatnya itu sementara, urusannya itu fana, ya, urusannya itu sifatnya itu temporer, padahal Allah itu abadi. Maka kalau kita ingin cahaya melekat pada hati kita, maka kita harus melepas satu persatu. Ya, misalkan berbagai penyakit hati kita lepaskan, kecintaan dunia kita lepaskan, bukan dihilangkan, bukan. Tapi kita itu mampu memanage, mengatur dunia itu menjadi kendaraan kita menuju akhirat, bukan kita ditunggangi oleh dunia sehingga kita dibelenggu dan tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa menggunakan harta kita sebagai kendaraan menuju Allah, itu sangat bagus. Kita bisa menggunakan jabatan kita untuk kendaraan kita, itu bagus. Kalau kita bisa menggunakan ketenaran kita untuk mengenalkan ilmu Allah, itu jauh lebih bagus. Ya. Sebaliknya, kalau kita ketenaran, kalau kita tenar justru untuk mendapatkan keuntungan, bahkan mengeksploitasi orang lain, itu yang disebut dia itu terbelenggu. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan cahaya pada hati kita, dan mudah-mudahan cahaya hati kita itu semakin terang, sehingga kalau sudah terang kita itu bisa mendapatkan cahaya, kalau sudah mendapatkan cahaya kita bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Bukankah yang bisa memberikan cahaya itu adalah lampu? Bukankah eh, lampu itu yang bisa menerangi? Maka kita akan bisa menerangi orang lain kalau hati kita itu ada cahayanya.
maka kita akan lihat satu persatu, ya, satu persatu eh, pemahaman yang terkait dengan makalah tersebut. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Akal dan hati. Ya. Akal menjadi pusat perkembangan ilmu, pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan. Sementara hati menjadi pusat utama akan berkembangnya kepekaan, perasaan, dan emosional. Jika akal dan hati seorang murid, seorang hamba berfungsi dengan baik, stabil, dan profesional, maka ia akan menjadi pemimpin sejati di muka bumi yang merawat alam semesta. Jadi, eh, kalau kita mampu mengalahkan diri kita, maka kita akan, ya, akan menjadi seorang pemimpin bagi diri kita. Karena kita belum bisa mengalahkan diri kita, karena kita itu masih dibelenggu oleh kadang nafsu kita, maka kita masih menjadi, ya, menjadi orang atau orang yang apa masalah orang yang terbelenggu, yaitu terbelenggu oleh nafsu kita, sehingga kita itu terombang-ambing oleh nafsu. Kalau sudah bisa menguasai diri kita, itu adalah orang yang disebut dengan profesional di dalam memimpin hatinya sendiri. Jadi sebenarnya kita kalau eh, kehidupan kita itu belum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu karena kita itu masih belum bisa stabil, ya, belum bisa stabil antara hati dan pikiran kita. Kita misalkan beribadah kepada Allah, tapi tujuannya ingin tenar, ya. Kita kadang ingin orang mengenal kita, kadang kita itu ingin apa namanya popularitas, itu masih sering. Kita yang penting fokus kepada Allah, nanti tenar-tenar sendiri, nggak usah minta itu. Nah, nggak usah minta. Makanya orang tenar itu, orang-orang tenar kadang nggak pernah berpikir dia tenar. Ya, saya sering guyon dengan teman-teman itu, jangan sampai ibadah kita itu menjadi maksiat kita. Loh, bagaimana ibadah kita menjadi maksiat kita? Iya, kita memang ingin tahajud, tapi tahajud itu akhirnya menjadi apa? Menjadi maksiat karena ingin dilihat orang. Tahajud kita itu ternyata di dalamnya ada riaknya, ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang pernah bermaksiat tapi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Bisa. Kita mungkin tempat salah dan lupa. Tapi begitu kita bersalah, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengakui bahwa Allah itu Maha Pengampun dan kita itu adalah orang yang tidak pantas, orang yang hina, orang yang mengakui kesalahan, akhirnya kita itu menjadi orang yang bertobat, dan orang yang bertobat kepada Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita lanjutkan. Nah, hati kita, ya ini hati manusia, ya hati kita itu bisa berkarat. Bagaimana mungkin bisa berkarat? Iya, karena hati itu ya kalau sudah berkarat itu kan nggak bisa berkilau. Itu cara mengkilaukannya itu lama. Ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadhil qulub tasda kama yasda al hadid. Qalu wa ma jala'uha ya Rasulullah. Qala tilawatul Quran. Wa kana yuqal at-tafakkur nur wal ghaflah dhulmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya hati, ya, hati-hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana besi. Ya. Kama yasdau al-hadid. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah. Wa ma ja'aluka ya Rasulullah. Lantas obatnya hati yang berkarat itu apa, wahai Nabi? Rasulullah menjawab, membaca Al-Quran. Juga dikatakan tafakur itu cahaya dan kelalaian itu adalah kegelapan. Maka sering saya sampaikan dalam forum-forum pengajian, ada tiga hal yang harus kita jaga. Pertama, jangan pernah kita meninggalkan sholat berjamaah. Berusaha sekuat mungkin. Ya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga,
banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana saja. Ya, kalau bisa berjamaah, diusahakan berjamaah. Ya, khususnya sholat subuh. Ya, bukan berarti yang lain tidak. Kalau sholat subuh itu yang diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, tilawatul Quran, ya betul, tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu bisa membersihkan hati dari berbagai karat, ya. Karatan, hati kita itu karatan. Nah, kalau berkarat itu tidak bisa dibersihkan dengan apa namanya, dengan mudah, tapi harus istiqomah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu apa? Harus banyak? Tidak. Ibnu Qayyim itu menjelaskan ada dua cara. Pertama, membaca Al-Quran itu, ya, berlandaskan apa? Likulli harfin, setiap satu huruf nilainya itu 10. Berarti ini orang yang sudah pinter baca Al-Qur'annya dan bisa banyak. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak. Membaca Al-Quran tapi sifatnya itu tadabbur. Ya, tadabbur, baca 2 ayat, 3 ayat, tapi dimaknai dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa membaca banyak tapi bisa tadabbur, itu sudah bagus, ya. Itu biasanya para pembaca Al-Quran yang sudah mengerti maknanya. Nah, ini ya, mudah-mudahan hati kita tidak bisa lagi berkarat, tapi berkilau dengan, ya, dengan tafakur juga. Yang tafakur itu salah satunya itu melalui proses ngaji. Ini tafakur, dengan kita tafakur artinya hati kita itu sedikit demi sedikit nanti akan hilang dari karatnya. Kita lanjut. Agar hati berkilau. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in musqalah wa musqalatul qulub dzikrullah. Syaqalatul qulub itu apa? Wa musaqqatul qulub, wa musaqqalatul qulub, apa itu? Zikrullah. Nah, zikir-zikir yang sudah saya sampaikan banyak, seperti hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, tentu saja bukan hanya satu-satunya, ya, baca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, termasuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sekian ratus manfaat solawat kepada Nabi Muhammad, termasuk pelebur dosa. Kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Dan nanti di akhirat, orang yang paling dikenal oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka zikir itu insya Allah menjadi pengkilat hati kita. Maka ada zikir pagi, zikir sore, zikir petang, zikir sebelum makan, zikir setelah makan, zikir sebelum tidur, zikir setelah tidur, zikir di masjid. Zikir itu tidak harus di masjid, ya, di rumah juga. Zikir itu tidak harus apa namanya, bersih dari apa namanya, dari, tidak harus kita bersuci terlebih dahulu. Zikir dimanapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Zikir itu ketika kita sedang berjalan, kita duduk, kita berbaring, di mana saja bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu apa? Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah itu namanya zikir. Ada zikir ekonomi, yaitu sedekah. Ya, kita bersedekah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kita tatkala bersedekah, kita ingat bahwa ketika saya bersedekah, itu sebenarnya hati kita sedang diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akhirnya bisa berbagi. Kita lanjutkan. Hati tidak bercabang, ya. Hati bisa berkarat dan bisa dibersihkan, berkilau. Hati itu tidak bisa bercabang. Hati itu tidak akan bercabang. Ketika menerima cahaya, dia akan menjadi terang, bersinar. Ketika mendapatkan kegelapan dosa, maksiat, maka hati itu akan menjadi gelap. Hati itu kalau mendapatkan cahaya, itu akan terang. Oleh karena itu, orang yang rajin beribadah, itu akan merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam hidupnya. Karena namanya terang, itu akan mendapatkan kenyamanan. Tapi begitu maksiat itu gelap. Gelap. Maksiat apa saja, baik maksiat zahir maupun batin. Makanya ada seorang ulama yang namanya Imam Abu Hanifah, itu bisa melihat hati
orang lain. Nah, bagaimana dia itu melihat hati orang lain? Itu biasanya kalau hatinya itu dipenuhi dengan berbagai persoalan, berbagai maksiat, itu kalau wudhu itu air wudhunya itu berubah. Begitu wudhu yang apa air wudhu itu kan air wudhu itu bersihkan dosa. Itu yang keluar dari wajah kita air wudhu itu ada kecoaknya, ada lalatnya, bahkan terlihat ya itu anjing atau babi itu tergantung dosanya masing-masing. Nah, kalau kita nggak bisa melihat karena ya sama-sama banyak dosanya, tapi orang tertentu itu bisa. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak bisa melihat. Kalau melihat itu juga payah itu. Sehingga kalau melihat orang lain itu akan terlihat macam-macam. Itu salah satu karomahnya Imam Abu Hanifah. Ya, hati tidak bercampur antara cahaya dan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman artinya Allah ya sekali-kali tidak menjadikan ya bagi seorang itu dua buah hati dalam ronggannya qalbain. Gak mungkin manusia itu punya hati. Makanya orang itu kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan terhadap dunia itu tidak ada. Kalau sudah mencintai dunia, maka terbelenggu hati itu. Makanya kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak pernah berpikir dunia. Tapi Allah berjanji, orang yang betul-betul mencintai Allah dengan sebaik-baiknya, mau tidak mau orang itu dikejar dunia. Tapi dia itu tidak terlena dengan dunia. Makanya akhirnya orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, walaupun kaya raya, tapi pasti dermawan. Sudah pasti. Karena merasa bahwa itu bukan miliknya. Kalau saya boleh meminjam bahasanya Gus Dur. Gus Dur itu kalau diberi orang itu langsung dikasihkan. Beliau itu bercerita apa? Ini namanya terima kasih. Oh, bisa terima kasih. Habis diterima terus dikasihkan orang. Nah, itu saya baru tahu. Itu kan ada apa namanya? Ada temannya itu saya terkesima dengan cerita itu. Waktu itu Gus Dur punya mobil. Mobilnya itu bilang ke temannya, tolong ya, Cak, tolong mobilku jualkan. Untuk apa? Untuk biaya istri saya jualan di rumah lah, untuk modal istri saya. Nah, mobilnya dikasihkan, setelah mobilnya dikasihkan, dijual lah. Di situ kalau nggak salah laku 6 juta atau 3 juta. Kemudian uang itu ditaruh di amplop coklat. Ya, setelah ditaruh di amplop coklat, setelah sampai ke rumahnya Gus Dur, Gus, Alhamdulillah, ya, mobilnya sudah laku, ini uangnya. Nah, saat itu ada tamu di rumahnya. Tamu itu sambat ya, bercerita tentang kesulitan dirinya dan keluarganya tentang sakit lah. Ya, sakit, kemudian bisa subuh saya ini begini, orang tua sakit, pokoknya sambat. Begitu datang, amplop itu diberikan Gus, ini uangnya karena mobilnya sudah laku, sudah diterima, kemudian diberikan pada tamu tersebut. Kemudian yang belikan, ya Allah, ini belum dibuka sudah diberikan. Setelah tamu itu pergi, ini namanya terima kasih. Apa Gus terima kasih? Habis diterima dikasihkan. Oh, itu apa? Masya Allah, itu ada saya belum tahu orang mendapatkan sesuatu langsung diberikan semuanya kepada orang tanpa dilihat. Itu luar biasa. Dan cerita-cerita itu ternyata banyak ya. Sehingga ada guyonan ya. Eh, Sejak Gus Dur wafat hingga sekarang makamnya tidak pernah berhenti orang berziarah. Kemudian ada yang menganalisis, ya, termasuk Mbah Maimun Zubair, kagetnya minta ampun karena apa? Gus Dur itu tidak pernah tertarik pada dunia, bahkan kadang punya utang. Nah itu karena hatinya itu kalau sudah siapapun kalau hatinya sudah kepada Allah tidak akan tertarik pada dunia. Tapi dunia terus mengejar. Ya mau tidak mau dunia itu akan tertarik pada dirinya, tapi dirinya tidak tertarik pada dunia. Makanya ada para ulama ya, seperti Said Abu Hasan Asyadili ya,
ya gurunya Syekh Mursi, ya, termasuk kakek guru dari Ibnu Athaillah. Itu kan termasuk konglomerat kaya raya. Tapi mereka itu tidak tertarik dunia, justru dunia tertarik pada dirinya. Nah itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikejar dunia, dikejar rezeki, tapi kita bisa memanfaatkan rezeki itu untuk kepentingan atau untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghindari, eh, bukan menghindari. Saya nggak mau. Tapi pada dasarnya mau. Tetap ya kita selama masih hidup di dunia akan butuh. Tapi bagaimana kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Terus kita lanjutkan. Hati ibarat cermin. Tadi hati berkarat, kemudian bisa berkilau dengan zikir, kemudian hati tidak bisa bercabang, kemudian hati itu ibarat cermin. Ya, jika cermin itu dihadapkan matahari, maka akan menghasilkan sinar matahari yang terang. Coba kalau kita punya cermin, kita taruh itu kalau waktu saya masih kecil, itu ada cermin yang kemudian kita keluar rumah, kemudian kita sentrongkan pada matahari, kemudian sinarnya kita masukkan pada lubangnya apa namanya lubang di desa itu ada lubang bambu. Nah, di situ tempatnya kelelawar. Nah, biasa mencari kelelawar caranya seperti itu. Sinarnya itu terangnya persis seperti sinar matahari. Karena cermin, hati itu seperti cermin. Jika cermin itu dihadapkan matahari, maka akan menghasilkan sinar matahari yang terang. Jika dihadapkan pada air yang keruh, akan terlihat keruh juga. Begitu juga dengan hati manusia akan terlihat keruh jika selalu dihadapkan pada urusan-urusan dunia, sehingga sangat sulit mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita harus pandai-pandai untuk membersihkan. Maka kita minimal minimal itu ya berpikir kepada Allah seperti apa saja berpikir itu. Kalau saya misalkan istighfar 100, kemudian sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali pagi dan sore agar supaya apa? Agar supaya hati kita itu tetap bisa mengeluarkan cahaya yang diibaratkan dengan cermin tersebut. Jika hati sudah bersih akan mudah menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mudah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kemudian khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, hati itu kalau sudah bening, ya, hati kalau sudah bening itu akan mudah tersentuh. Orang bilang sekarang itu cemeng. Sebenarnya bukan cemeng, karena gampang tersentuh melihat orang fakir miskin hatinya tersentuh, ya bukan karena kasihan, bukan saya kasihan, bukan. Hati tersentuh itu karena apa? Karena itu sentuhan, ya sentuhan dari apa namanya cahaya tadi itu akhirnya menjadi orang yang pemurah. Kemudian ketika mengingat Allah tiba-tiba mengeluarkan air mata, membaca zikir itu seneng, bahagia, sholat yang kita kerjakan rasanya nikmat. Akhirnya semua ibadah itu menjadi enak dan nyaman. Muncul rasa khauf. Nah, khauf kepada Allah artinya apa? Kalau kita takut kepada Allah itu berusaha semakin hari semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja harapannya itu sangat tinggi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti hatinya itu mulai bening ya. Nah, maka dengan pengajian hari ini ya yang kita usung setiap saat dan setiap waktu, mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin bening dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diibaratkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Yaitu biqalbin salim, nanti kita kembali kepada Allah hatinya itu salim. Salim itu selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati itu kalau sudah bersih dari berbagai penyakit hati, insya Allah itu akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan.
noda hitam yang ada dalam hati kita itu apa sih? An Abi Hurairah ya radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal innal abda idza akhta'a khati'atan ya nuqibat fi qalbihi nuq nuqbatan nuqibat fi qalbihi nuqbatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa arran alladhi dzakarallah alladhi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut sehingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan arran yang Allah sebutkan dalam firman yang di atasnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makanya dalam sebuah hadis, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita segera ingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, itu titik hitam itu akan hilang. Tapi sebenarnya bukan hanya istighfar saja yang bisa melebur dosa, yang bisa menghilangkan titik noda itu, menuntut ilmu pun itu juga bisa menghilangkan titik hitam itu. Makanya ada satu hadis punya gini, eh, jika kita melakukan sebuah kesalahan, fattabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah sebuah kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan itu bisa melebur dosa-dosa tersebut. Misalkan kita habis menghardi orang, kita sedekah, maka sedekah kita itu bisa melebur dosa. Mungkin kita bisa rasan-rasan orang, di samping minta maaf dan juga dibarengi dengan kebaikan. Mungkin kita berdosa, datang kepada orang yang yang memiliki majelis taklim, kemudian kita menuntut ilmu, maka setiap langkah kaki kita mengangkat derajat dan melebur dosa. Bahkan kehadiran kita di majelis taklim itu bisa menjadikan dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudhu, sholat, puasa, sedekah itu bisa melebur dosa. Apalagi dibarengi dengan istighfar, dan juga dibarengi kalau kesalahan itu terkait dengan seseorang, kita minta maaf. Kita lanjutkan. Ini yang pertama tadi itu, ya, pasal pertama, tidak akan terang sebuah hati dengan cahaya iman, Islam dan ihsan selama hati itu masih terikat, tertutup dan mabuk dunia. Hati itu lupa bahwa yang menciptakan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia menguasai hati sehingga iman, Islam dan ihsan tidak mampu menembusnya. Nah, insya Allah kita sudah iman dan Islam, tinggal kerak-kerak dikit-dikit kita kilaukan dengan namanya zikir, namanya sholat, puasa, kemudian zakat, umroh, haji, berbaik kepada orang tua, ya, sholawat, baca Quran, itu insya Allah kerak-kerak yang ada dalam hati kita itu satu persatu akan dikikis dan mudah-mudahan akan semakin percaya. Orang yang cinta dunia akan lupa aturan halal dan haram. Itu kalau betul-betul mencintai. Makanya kalau orang sudah mabuk, ya mabuk, mabuk apa saja ya namanya mabuk. Orang mabuk politik misalkan, kadang semua ya semua ayat-ayat Allah digunakan untuk membenarkan dirinya. Yang penting dia itu berhasil untuk berkuasa. Kadang yang lain pun itu dianggap salah.
Bahkan bukan hanya salah, kadang yang lain pun dianggap tersesat. Yang benar adalah dirinya demi untuk kepentingan dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan, yaitu kekuasaan. Itu kalau cinta politik. Kalau cinta kekuasaan, semua akan disingkirkan, kalau perlu akan dibunuh demi untuk mendapatkan kekuasaan. Dan itu sejak zaman dulu seperti itu. Begitu juga untuk menjadi orang kaya, kalau perlu dia itu bisa menari-menari di atas penderitaan orang lain. Nah, karena apa? Ya karena sudah kalau dilandasi agama tidak. Justru kalau dilandasi agama itu bagus. Kenapa kamu ingin menjadi seorang bupati? Dengan menjadi bupati, saya itu bisa mengatur, membuat perda, sehingga saya bisa mengelola negara dengan baik. Nah, kenapa kamu ingin menjadi orang kaya? Dengan saya kaya, saya bisa berbagi, saya bisa membantu. Akhirnya kekayaan itu bukan dinikmati sendiri, tapi bisa berbagi kepada orang lain. Nah, itu ya sisi lain dari orang yang bisa berkuasa. Kita bisa mencontoh misalkan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam. Bukan berarti nggak boleh jadi bupati atau jadi wali kota, boleh, tetapi tentu caranya itu dengan baik, dan kalau ketika berkuasa itu juga digunakan untuk mengatur atau mengelola negara dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang cinta dunia ya lupa aturan, dan mudah-mudahan kita mencintai dunia tapi sesuai dengan aturan. Cinta dunia sesuai dengan aturan. Dan yang mengatur sudah ada. Makanya para ulama itu, kalau kita melihat para ulama itu ada yang ikut dalam percaturan apa namanya politik, karena mereka itu punya aturan. Ini kalau dipegang orang yang tidak jelas, itu negara tidak jelas. Akhirnya mereka ikut serta. Dan bukan berarti menghalalkan segala cara. Dan insya Allah guru-guru kita itu juga melakukan hal yang sama. Dan khususnya untuk menjaga bangsa Indonesia tetap aman dan sentosa. Terus kita lanjutkan. Lanjut. Nah, yang kedua. Bagaimana berangkat kepada Allah sedangkan dia terikat dengan syahwat hawa nafsunya. Kakinya diikat, dibelenggu. Bagaimana mungkin seseorang ya sedang berangkat ya, berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sedang hati itu terikat kuat dengan syahwatnya. Tidaklah mungkin hati bisa naik dari alam keraguan-raguan kepada keyakinan, sedangkan hati itu terikat dengan keinginan nafsunya. Manusia yakin bahwasanya kita pasti mati, namun tingkah laku ya, tingkah laku seolah-olah kita tidak akan mati, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Semua yakin di dalam kubur ada azab kubur, namun faktanya kita berkelakuan tidak ya mempercayainya. Jadi kadang kita ini ya memang saya pernah mendapatkan apa namanya orang judi di atas kuburan. Oh, judi di atas kuburan. Mereka bukannya ingat mati, tapi justru di atas kuburan aman karena tidak apa namanya tidak tersentuh oleh polisi. Loh, ini lucu. Makanya kalau orang yang beriman seperti kita, itu kalau melihat kuburan ingat mati. Makanya fungsinya ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Tapi kalau hatinya sudah keras, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah kalau sudah kakinya itu dibelenggu, sehingga justru main judi pun di atas kuburan. Mereka tidak takut ya. Kalau kita mungkin walaupun tidak takut mati, takut yang mati bangun mungkin. Oh, itu jangan-jangan nanti kita mungkin nggak takut mati, tapi takut yang mati bangun, sehingga kita ketakutannya pada hantu. Ya, ini makanya kita disuruh ziarah kubur itu salah satunya itu mengingatkan kita akan kematian. Nah ini kalau kita apa namanya, yang kedua bagaimana berangkat kepada Allah sedangkan dia terikat dengan syahwatnya. Ya, syahwat kita itu syahwat yang mengikat kita sehingga tidak mungkin sampai kepada Allah. Dan kadang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala seperti siksa kubur, siksa neraka, siksa yang pedih itu hanya
menjadi bacaan, tidak sampai pada hati kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengumpulkan dunia hingga tidak sempat lagi untuk menyimpan, ya. Ada tempat lagi menyimpannya. Barangnya sampai penuh. Namun keinginan menumpuk harta tidak pernah berhenti. Kondisi seperti ini yang membuat hati terikat sehingga tidak bisa bersinar. Apa tidak boleh menumpuk? Wah, jangan ditumpuk, ya dibagikan. Pernah saya sampaikan seperti Imam Abu Hanifah konglomerat, Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Bukhari, ya banyak Imam Al-Laythi, itu orang-orang yang kaya raya, tapi mereka itu hidupnya itu betul-betul bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Kalau semua berpikir saya tidak mau jadi orang kaya, nah terus yang menjadi orang kaya itu orang kafir gimana? Nah, kalau yang menjadi orang kaya itu orang kafir, pasti hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau orang kaya itu orang Muslim, ya kan pasti digunakan untuk hal-hal yang baik. Karena bisa menggunakan itu karena landasannya adalah itu ilmunya tadi itu. Ya, mau tidak mau kalau harta di tangan orang mukmin itu hartanya itu bahagia, pasti akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau tidak beriman, oh itu akan dibuat awur-awuran itu. Kita lanjutkan. Bagaimana mungkin ya seorang masuk ke hadirat Allah sedangkan belum bersuci dari junub kelalaian? Bagaimana hati bisa sampai kepada Allah atau musyahadah untuk menjadi kekasih Allah, menyaksikan Allah walaupun paling kecil, sedangkan hati masih dalam kondisi junub. Namanya orang junub itu ya tidak mungkin bisa nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya kita sholat harus suci, syaratnya kita harus bersih ya dari dari hadas kecil dan hadas besar. Kita diibaratkan kita tidak akan sampai walaupun kita sholat puasa, ya, tapi kalau tidak dalam keadaan suci, puasa dan sholat kita tidak. Artinya apa? Kalau kita dalam keadaan junub, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama masih berlumuran dunia sebagaimana orang yang sedang junub masuk masjid menunaikan sholat karena belum suci, ya itu tidak sah sholatnya. Dan kita itu kadang sholat, puasa, zakat, tapi hati kita berlumuran dengan kecintaan kita terhadap dunia. Itu tidak akan sampai. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita masih berlumuran dengan duniawi, kita mungkin tetap sholat, puasa, dan puasa kita itu sah. Sholat kita sah, tapi tidak akan ada rasa nikmat dan lezat tatkala kita melaksanakan ibadah tersebut. Tidak ada rasa manisnya, tidak ada rasa lezatnya. Nah, musyahadah paling rendah adalah merasakan bahwa dunia dan kebesaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang seperti kita misalkan, kalau kita memiliki sesuatu itu masih merasa ini milik saya. Minimal apa yang kita miliki itu kita merasa bahwa ini sebenarnya titipan Allah yang kita bawa. Itu yang paling kecil. Berarti kita termasuk orang yang mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu kita memiliki sesuatu, ini milik saya. Ini prestasi saya. Ini kesuksesan saya. Ini semuanya serba saya. Dia lupa bahwa dia itu bisa seperti itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya musyahadah atau menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu merasa bahwa dunia dan kebesarannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling minimal. Sedangkan yang paling maksimal itu kita tidak lagi melihat dunia ini, tapi yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut yang keempat tadi itu. Bagaimana dia mengharap memahami ilmu yang lembut sedangkan dia belum taubat dari dosa dan kesalahan. Jika hati masih banyak penyakitnya, iri, dengki, hasut, sombong, ya, dengki, permusuhan, ya, dengan sesama, ya, akan sulit memahami Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya, melalui ya
untaian-untaian kalamullah dan juga sulit memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau sudah bersih, gampang. Jadi membaca itu gampang. Membaca teks itu gampang paham. Bahkan hafalan itu dimudahkan karena sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah cerita ya, ada orang itu memahami sebuah teks Al-Qur'an dan hadis itu sulit sekali, sulit. Akhirnya akhirnya gurunya itu datang atau dia datang kepada gurunya, kepalanya itu dipegang, nggak tahu didoain itu. Begitu setelah dipegang, didoain, dia itu mudah memahami berbagai ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya kiainya itu tahu yang menjadi penghambat di otaknya itu apa. Nah, kalau orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sedang belajar ini namanya mendapatkan futuh. Makanya doa yang sering saya baca, Allah maftah lana futuhal arifin ya. Khusus pada anak-anak yang sedang menuntut ilmu, yang mudah-mudahan diberikan futuh, kemudahan di dalam belajar. Nah, kalau orang tua, ketertarikan kepada dunia dikurangi, insya Allah akan mudah mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah masuk dalam hati ilmu tersebut, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, ini terakhir. Kalau kita hati kita tertutup, gimana cara bukanya? Ini pertama, tubuh ilallah. Kalau kita bertobat kepada Allah, bukan hanya istighfar, ya. Istighfar itu perangkat, ya. Tapi sebenarnya tobat itu adalah sebuah pengakuan seorang hamba atas kesalahan dan kekhilafannya. Tadi saya memberikan pembuka. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahannya dan mengakui bahwa dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik dari orang yang ahli ibadah tetapi dia itu bangga dengan ibadahnya. Kok bisa? Iya, ketika orang beribadah kepada Allah, dia kadang itu melihat kalau dirinya itu merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudut pandang dia terhadap orang lain itu pasti ada yang tidak baik. Coba kalau kita sholat tahajud 10 hari, 20 hari, atau setahun istiqomah. Kadang melihat orang tidak tahajud itu sudah negatif. Ini dibuat tidur melulu, itu seperti bangkai-bangkai. Padahal dia itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nah, misalkan kita ini ahli sedekah. Kadang melihat orang nggak sedekah itu duit buat apa. Padahal kita sedekahnya baru-baru saja. Atau kita baru sholat duha. Sholat duha. Melihat orang nggak sholat duha itu mikir, oh, gimana ini? Waktu sholat duha nggak sholat duha. Padahal kita baru sholat duha itu sebulan. Padahal yang kita lihat tidak sholat duha. Bisa jadi dia itu tidak sholat duha, tapi dia itu punya amal ibadah yang misalkan baca Al-Quran setiap bulan khatam. Kita tidak tahu. Makanya potensi orang yang ahli ibadah tetapi tidak dilandasi dengan ilmu itu akan lahir namanya kecongkaan, kesombongan. Nah, sehingga orang yang taubat dari dosanya mengakui atas ketidakberdayaannya di hadapan Allah dan mengetahui bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun sehingga dia itu akhirnya selalu beristighfar kepada Allah itu jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi bangga dengan ibadahnya. Makanya diajarkan dalam kitab ini kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur yaitu dengan mengucap terima kasih ya Allah kau ciptakan aku bisa bersujud, kau ciptakan aku bisa bersedekah, kau jadikan aku bisa sholat duha, kau jadikan aku bisa birrul walidain. Itu akhirnya tidak melihat bahwa ibadah kita itu adalah prestasi kita, tapi adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pertama kali at-taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bertobat dari dosa diibaratkan orang yang tidak berdosa. Atta ibu minadzanbi kama la dzanba lahu.
Orang yang bertobat kepada Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan di dalam kitab Fathul Qadir diterangkan orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekhilafan serta dosa-dosanya itu diibaratkan orang yang tidak pernah memiliki dosa, dan kalau sudah menjadi kekasih Allah karena tobatnya itu, maka Allah tidak akan menyiksa kekasihnya. Bagaimana mungkin seorang kekasih akan menyiksa kekasihnya? Padahal ciri khas seorang kekasih itu dia akan berkorban demi kekasihnya, bukan mengorbankan kekasihnya. Nah, kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, insya Allah kita akan dimudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kemudian berzikir ya, tadi sakalatul qulub, membaca Al-Quran, menjadikan hati semakin berkilau. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari seorang guru agar kembali pada jalan yang lurus. Kadang kita melakukan dosa tidak tahu cara bertobatnya, tetapi guru kita itu yang bisa membimbing, begini loh caranya, kamu harus melakukan ini dan itu, sehingga dia itu tahu cara bertobat, sehingga akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab, judulnya itu Kitab At-Tawwabin, yaitu judulnya cerita tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya bagus. Taubatnya para malaikat, taubatnya para para ulama, tobatnya termasuk tobatnya siapa? Nabi Adam seperti apa. Itu ada namanya kitab namanya At-Tawwabin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Nanda. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa hati itu adalah inti dari ibadah kita. Yang kedua, kita bisa mengelola hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ke pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, ini ada Ibu Mujila Blitar. Assalamualaikum, semoga ada jadwal kegiatan pondok untuk lansia. Insya Allah Ibu ya. Kita doakan. Kemudian Bu Nur Hayati. Assalamualaikum Ustadz, untuk buku doa-doa saya pesan ya. Ini mungkin maksudnya kumpulan sholawat. Iya, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ririn Naomi. Bagaimana caranya ya Ustadz agar senantiasa menjaga hati agar tidak ada debu-debu tersebut dengan stabil? Dengan cara apa Ustadz? Terima kasih. Selama kita menjadi manusia, itu sifat-sifat yang melekat pada hati kita, ya, sifat iri, dengki itu tetap ada. Cuma bagaimana kita mengelolanya. Nah, mengelolanya. Makanya ada tobat itu, ya, ada tobat, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Bahkan setiap sholat kita itu selalu kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini dua. Minta agar kita diampuni atas dosa-dosa dan kita dimaafkan, dan kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin rajin orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak pula debu-debu yang akan kita bersihkan dari hati kita. Nah, kalau kita tidak pernah beribadah tapi maksiat terus, maka hati itu makin hari makin tebal. Ibarat kaca mobil itu kalau sudah berkarat, sudah tayangan berkarat, itu susah untuk dibersihkan. Maka sholat kita, puasa kita, ibadah kita itu insya Allah akan melebur, akan membersihkan hati kita dari berbagai dosa yang kita kerjakan. Istiqomah termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, istiqomah Bapak Ibu ya. Istiqomah. Kemudian dari Ibu Irma ini Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu mencintai dunia? Terima kasih. Gampang.
Jadi kan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Nah, bagaimana artinya? Ya, kita yakin, ya. Kita harus yakin bahwa yang memberi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya pernah membaca itu harta kita yang kita makan itu jadi kotoran, ya toh? Ya. Ya, yang kita makan seenak apapun ya tetap jadi kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tinggalkan pasti nanti akan jadi warisan. Nah, kita bisa nggak, eh, misalkan anak kita kira-kira bisa nggak nanti menjaga warisan itu untuk membahagiakan orang tuanya? Artinya digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita tidak tahu pasti seperti itu. Nah, yang ketiga, yang kita sedekahkan itu yang abadi. Jadi harta kita yang abadi sebenarnya yang kita sedekahkan itu. Yang kita makan jadi kotoran, kemudian yang kita tinggalkan jadi warisan, yang ketiga, yang kita gunakan sedekah itu yang abadi. Dan itu yang akan menemani kita. Misalkan punya harta belum haji, ya segera haji. Itu yang akan abadi. Umroh, umrohnya apa? Misalkan rindu kepada Rasulullah, Rasulullah pasti akan mengapresiasi. Digunakan untuk rindu kepada saya, misalkan digunakan untuk bangun masjid, untuk pesantren, untuk lansia, untuk anak yatim, itulah yang akan menemani kita selama-lamanya. Bahkan sering, dan saya suka cerita ini, ada orang yang meninggal di Madinah, ternyata punya kebiasaan menyantuni anak yatim, begitu dimakamkan ya di sana, dimakamkan di Madinah, maka orang yang memakamkan itu mimpinya apa? Mengucapkan terima kasih karena Anda bertanggung jawab atas makam saya disambut oleh keluarga Rasulullah, istri Rasulullah, anak Rasulullah. Karena apa? Ternyata selama hidupnya suka menyantuni anak yatim. Itu. Insya Allah kita termasuk semuanya suka menyantuni. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Izin dari Ibu L. Swiss. Zikir atau wirid apa yang dilakukan untuk meredam kemarahan yang sedang menghadapi orang lain yang sikapnya tidak kita sukai atau merugikan orang? Nah, kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, baca aja sholawat. Insya Allah hati kita tenang dan tentram. Atau anggap saja mereka radio rusak. Gitu. Ya, insya Allah tenang. Gitu. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Mary Susilowati. Ustaz, sedekah subuh itu sedekah utama. Bagaimana hal itu bisa dilakukan oleh orang miskin yang membuat makan saja sulit? Adakah sedekah yang setara dengannya? Nah, kalau ingin sedekahnya itu nilainya seperti itu, sholat subuh berjamaah, ya. Setelah sholat subuh berjamaah, sebentar batuk ini. Minum dulu, biar saya lanjutkan ya. Hati ya. Tadi pertanyaannya, pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Dari Bu Mary. Nah, bagaimana supaya kita itu setara dengan orang-orang ahli sedekah. Itu Rasulullah itu pernah didemo orang-orang yang tidak bisa bersedekah. Enak ya Rasulullah, itu orang kaya. Mereka sudah kaya, mereka itu bisa ini dan itu, sementara kami gimana ya Rasulullah?
disuruh berzikir. Nah, suruh berzikir. Itu setara. Apalagi setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, tidak bergerak dari tempatnya sampai matahari itu muncul. Begitu matahari muncul, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti Umroh. umroh. Oh, itu kan keren. Nah, itu kan keren. Nah, saya pernah mendengar apa yang disampaikan Kiai Tolha. Kiai Tolha pernah menyampaikan begini. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menuju kekufuran. Artinya apa? Kadang orang yang lupa kepada Allah itu justru orang yang fakir. Orang fakir. Ya orang melarat lah. Kadang justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kiai Tolha ini menjadikan masjid itu sebagai pusat untuk membangun peradaban dan mengentaskan kemiskinan. Jadi masjid itu memakmurkan orang miskin, itu yang saya suka dari Kiai Tolha. Jadi bagaimana jamaah itu tercukupi oleh masjid, bukan jamaah yang memakmurkan masjid. Nanti orang yang bisa memakmurkan masjid, maka duit yang dimiliki masjid itu bisa memakmurkan masyarakatnya. Sehingga masyarakat itu bisa sehat, masjid itu punya apa namanya? Punya tempat usaha, masjid itu juga punya tempat klinik, masjid itu pendidikan, sehingga nanti itu kembali memakmurkan masyarakatnya. Itu yang saya suka dari pemikiran Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Karena beliau itu memberikan contoh begini. Coba kita lihat 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-Asyar al-Mubashiruna bil Jannah. Jadi 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah, 6 diantaranya adalah konglomerat. 6 diantaranya konglomerat. Maka masjid ya, masjid yang ada itu di Malang, Masjid Sabila itu salah satu programnya yaitu masjid memakmurkan masyarakat. Maka itu tadi ada lazis dan berbagai hal, itu tujuannya bagaimana masyarakat itu bisa hatinya selalu di masjid, tapi mereka tercukupi karena program-program masjid itu yaitu mengentaskan kemiskinan. Nah, termasuk yaitu kalau di masjid ya itu sholat berjamaah dan bisa sholat subuh berjamaah hingga syuruk dan itu pahalanya seperti umroh. Nah, itu mudah-mudahan kita semua bisa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Ibu Imas. Ya. Pak Ustadz, bagaimana agar kita tidak berpikir negatif terhadap orang lain tentang ibadah? Karena ibadah saya juga belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penyakit ya. Ini salah satu penyakit orang soleh tapi tidak berilmu. Ya, saya sering berikan contoh orang yang yang baru hijrah ini, baru hijrah terus pakai cadar, itu yang lain tuh apa namanya, dijustifikasi semua. Pokoknya ya namanya baru. Musik haram, masuk neraka, sholawatan haram, terus apa lagi? Bank haram, semuanya diharamkan. Padahal yang hatam Al-Quran, ya, yang ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, itu nggak gitu-gitu amat. Ya karena baru tadi itu semuanya dihukumi haram, masuk neraka. Itu kan ya aneh toh. Yang hafal Quran sejak kecil sampai tua, yang hafal ribuan hadis itu justru memberikan jalan keluar terhadap orang yang punya masalah, dan ini orang yang bermasalah langsung dihukumi langsung masuk neraka, kan bahaya. Oleh karena itu kalau kita oleh Allah dikaruniai bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita mengucapkan terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa beribadah. Ini kalau bukan pertolonganmu nggak mungkin. Sehingga kita tidak merasa bahwa ibadah kita itu adalah hasil dari prestasi kita. Nah, itu caranya. Kalau kita bisa beribadah, ya Allah, kalau bukan pertolonganmu nggak mungkin. Akhirnya tidak melihat itu prestasi kita. Sebab kalau melihat prestasi kita bahaya. Kita bisa bertobat misalkan. Seperti saya bertobat. Padahal tobatnya itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan bahaya kalau orang seperti itu. Akhirnya hasilnya apa? Itu kan kita melihat di media-media.
baru bertobat 2 hari 3 hari kemudian jidatnya langsung hitam, ya, atau diapakan, kemudian setelah itu berubah lagi karena memang mereka itu nggak tahu seperti itu. Kalau kita di dunia pesantren itu orang bertobat itu kan dituntut oleh guru, ya sudah kamu harus beribadah istiqomah, jangan pernah menampakkan kebaikan kepada orang lain, hidup biasa-biasa saja, dituntut, memang ada yang nuntun, bukan untuk dipamerkan. Kamu bisa bertobat itu murni. Kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa sholat murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bisa bertobat. Bukan bertobat merasa lebih baik dan itu bahaya. Ya. Ustaz, Terus pertanyaan berikutnya dari Ibu Lani. Ustadz dalam proses belajar pendekatan kepada Allah, namun kita tidak tahu apakah sudah dekat atau belum. Kemudian kita baru keburu mati atau meninggal. Bagaimana Ustadz Allah bisa menerima kita? terima kasih. Kita merasa bahwa diri kita bersalah itu tanda Allah itu memberikan hati kita itu lunak, ya. Jadi Allah jadi kalau kita bertobat, kalau kita merasa diri kita hina, salah, kemudian kita itu merasa rendah di hadapan Allah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu tobatnya kepada kita. Kemudian meninggal, berarti meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau orang bertobat merasa dirinya itu salah, ya, merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu tidak berdaya, akhirnya beristighfar, berbuat baik, itu bagus. Daripada baru tobat kemudian ibadah seperti saya ini, wah itu langsung itu muncul kesombongan. Jadi kalau kita ingin menilai kita itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Ada rasa bahwa kita itu orang yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita muncul rasa khauf, itu rasa takut, sehingga akhirnya rajin ibadah. Kok mati? Insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khawatimah. Begitu. Terima kasih. Seperti kita ngaji hari ini Bapak Ibu ya, ini bukan karena kebisaan kita, tapi karena Allah memberikan kemudahan kepada pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di ngaji Al-Hikam hari ini. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, boleh tidak kita menunggu waktu syurut di musola rumah? Boleh, di rumah juga boleh. Karena tidak ada keharusan, ya. Jadi tidak ada keharusan, ya. Tidak ada keharusan, tapi itu adalah kesunahan. Nah, sifatnya sunnah itu ya, jika dilaksanakan jauh lebih baik. Ya, pokoknya sebenarnya gini, kalau kita ibadah itu pokoknya hati terasa nyaman itu kita laksanakan. Sering saya sampaikan, sholat 2 rakaat dilaksanakan dengan riang gembira, dengan bahagia, itu jauh lebih baik daripada sholat banyak rakaat tapi kita itu terpaksa. Makanya saya sering menyampaikan kalau kita mau ibadah itu dimapankan dulu hati kita, sehingga ibadah kita itu merasa senang, bahagia. Dan itu kalau kita ibadah senang dan bahagia, itu pasti ibadahnya itu terasa nikmat. Nah, pokoknya saya sholatnya kok enak di rumah, ya sudah di rumah saja enak. Tapi kalau sholat sunnah loh ya, kalau sholat wajib, wah itu beda. Misalkan jangan sampai, saya kalau sholat berjamaah di masjid kok nggak enak ya, di rumah enak. Oh itu masalah itu. Ya, karena khasnya sholat berjamaah itu ya di masjid. Nah, kalau di rumah ya tetap berjamaah dengan keluarga. Saya kalau berjamaah kok nggak enak ya, kok enak sendirian sholat wajib itu. Oh, itu bermasalah itu. Nah ini yang saya maksud sholat sunnah. Sholat sunnah kok di rumah itu enak, nyaman, nah itu teruskan. Ya, kalau sholat di masjid kok merasa sholat sunnah ya, merasa nggak enak karena merasa dilihat, nah, itu berarti lebih baik di rumah ya. Ini khusus sholat sunnah.
Maka sholat itu yang ditanyakan tadi, kalau merasa ya Allah, saya kok sholat di rumah enak, ya di rumah saja nggak apa-apa. Tapi kekhasannya itu memang menunggu di masjid, ya, sampai suruh. Tapi sekali lagi kita harus tahu, ketika kita melaksanakan sholat itu, rasa hati kita itu gimana? Jangan-jangan ada yang memandang, jangan-jangan ada yang memuji, jangan-jangan ada orang yang perhatikan. Kemudian hati kita itu nanti merasa bermasalah. Karena hati itu beda ya, hati itu beda. Yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri. Karena khasnya sholat sunnah itu tidak dilihat orang. Makanya Nabi itu menganjurkan di rumah. Tapi kalau sudah umumnya di masjid bersama-sama, ya sudah berarti memang semuanya ahli sholat sunnah. Demikian. Terima kasih. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Semoga kita selalu istiqomah. Amin, amin. Semoga kita selalu istiqomah. Insya Allah kajian berikutnya di hari Jumat. Seperti biasa, jam 5.30. Untuk itu kami silakan Ustadz untuk doa dan penutup. Terima kasih. Ya, tadi disampaikan oleh tim pembangunan yaitu Mas Nanda, pondoknya tinggal bersih-bersih dan mohon doanya insya Allah dalam waktu dekat itu ada apa launching atau apa, pokoknya akan segera dibuka dan gurunya juga sudah kita siapkan untuk ada 2 orang. Nah, nanti ada insya Allah guru dari perempuan yang sifatnya virtual untuk misalkan mentashih surat Al-Fatihah misalkan, ya, mentashih surat Al-Fatihah agar surat Fatihah yang kita baca itu sesuai dengan bacaan guru kita, gurunya sesuai dengan gurunya sampai seperti Rasulullah SAW sehingga kita merasa nyaman dalam baca surat Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah yang nyambung sanadnya sampai Rasulullah itu juga menjadi saksi bahwa oh ternyata bacaanmu sama dengan saya. Itu sudah kita siapkan dan Bapak Ibu yang akan mengikuti nanti season atau waktunya nanti kita sampaikan setelah nanti di launching diresmikan. Kemudian juga ada guru Al-Quran yang akan menetap karena nanti ada beberapa santri yang akan menetap di situ dan juga santri yang akan belajar secara online juga akan kami sediakan. Dan insya Allah kontribusi Bapak Ibu di dalam kontribusi Bapak Ibu di dalam pengajian ini nanti sebagian kontribusinya untuk memberikan bisyarah atau bisyarah itu apa ya? Bisyarah itu bisyarah kepada guru-guru ngaji tersebut sehingga prosesnya itu berjalan dengan baik dan itu akan Bapak Ibu membaca Al-Qur'annya dengan baik dan itu akan memberikan kembali kepada Bapak Ibu. Insya Allah manfaat di dunia maupun akhirat. Kita dan Mas Nanda itu hanya sebagai wasilah ya, jembatan. Bapak Ibu ngajinya bagus, kemudian bisa menuntun sampai menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغاء وحسن الخاتمة واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد
ورسول الله وسلم أنت يا إله ولكل كرب عظيم ففرج عن المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد جسم جسم قلبي وروح من روحي والسر من سري وعلم من علمي وعمل من عملي وخلق من خلقي ونية من نيتي ووجهة من وجهتي وقصد من قصدي وتعود بركاتها علي وتعود بركات علينا وعلى أولادنا وأصحابنا وأولادنا وأصحابنا وجماعتنا يا نور يا نور اجعل بحق النور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بما غاب عن وارزقنا بها العلم اللدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه. يا الله يا رحمن الرحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أولادنا يا الله berkailah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi banatina ya Allah berkailah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina ya Allah berkailah keturunan kami. Allahumma barik lana fi umrina ya Allah berkailah usia kami. Allahumma barik lana fi ilmina ya Allah berkailah ilmu kami. Allahumma barik lana fi usratina ya Allah berkailah keluarga kami. Allahumma barik lana fi hayatina ya Allah berkailah kehidupan kami. Allahumma barik lana fi rizkina ya Allah berkailah rezeki kami. Allahumma barik lana fi ma'ataita ya Allah berkailah apa yang kau berikan kepada kami. Allahumma barik lana fi watanina ya Allah berkailah negeri kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan Mina, Bu Mary, Bu Dewi, Bu Amin. Reto, Bu Imas, ya, Bu Daris, dan semua satu persatu, Bu Nuning, Bu Naning, Pak